اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے 8 وکلاء کی رکنیت معطل کر دی۔ ڈیپٹی اٹارنی جنرل طیب شاہ اور طارق کھوکھر کی ممبرشپ بھی معطل، دونوں کے لائسنس معطل کرنے کی بھی سفارش۔ ایمرجنسی وارڈ آج رات 8 بجے کھولنے کا اعلان۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر کا کہنا ہے مشینوں کو جلد مکمل فعال کر لیا جائے گا۔ ادھر ایمرجنسی وارڈ میں مشینری اور دیگر اشیاء کے متعلق دوسری لسٹ تیار۔ ایم ایس کے مطابق لسٹ میں 2,78,750 روپے کی اشیاء غائب اور خراب ہوئی۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ قانون کی حکمرانی قائم کی جائے، چاہے رشتہ دار ہی قصوروار کیوں نہ ہو۔ اسلم اقبال بولے حسان نیازی کا نام اگر مقدمے میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، دوران تفتیش ضمنیوں میں نام شامل کیا جا سکتا ہے۔ پی آئی سی واقعے میں پنجاب حکومت ناکام نظر آئی۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان کے بھانجے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ قومی اسمبلی میں مریم اورنگزیب اور آسمہ حدید میں تلخ جملوں کا تبادلہ، لیگی ایم این اے کی اسپیکر سے بھی تکرار۔ اسپیکر اسد کیسر اور علی محمد خان مریم اورنگزیب کو صبر سے کام لینے کی تلقین کرتے رہے، اجلاس پیر تک ملتوی۔ شہباز شریف کی مشکلات میں اضافہ۔ نیب لاہور نے چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں مبینہ غیر قانونی الاٹمنٹس کی تحقیقات شروع کر دی۔ بورڈ آف ریونیو چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ڈپٹی کمشنر بہاولپور سے ریکارڈ طلب۔ راولپنڈی پیپلز پارٹی پھر آ رہی ہے۔ بلاول بھٹو کا کراچی میں جنرل ورکرز اجلاس سے خطاب۔ اب پیپلز پارٹی کی تیسری نسل آ رہی ہے، اب امپائر یا سلیکٹڈ کی نہیں، عوام کی مرضی چلے گی۔ رہبر کمیٹی کا اجلاس، الیکشن کمیشن میں تقرریوں اور آرمی چیف کی مدت ملازمت پر مشاورت۔ اکرم دورانی اور احسن اقبال کا کہنا تھا کوشش ہے یہ معاملہ پارلیمنٹ میں ہی حل کریں اور ایسے لوگ آئیں جن پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ ادھر فضل الرحمان کا کہنا ہے ان ہاؤس تبدیلی نہیں، نئے الیکشن چاہتے ہیں، جائز پارلیمنٹ کو ہی قانون سازی کرنی چاہیے۔ امریکی خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات۔ افغان مفاہمتی عمل سمیت علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ زلمے خلیل زاد نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقات کی۔ افغان امن عمل سمیت خطے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کنزرویٹو پارٹی بدستور رہے گی، برطانیہ کی حکمران 364 نشستیں جیت کر مار لیا میدان۔ بورس جانسن سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے۔ پارلیمانی انتخابات میں لیبر پارٹی کو دھچکا، صرف 203 نشستیں جیت سکی، پہلے کی نسبت 40 سیٹیں کھو دیں۔ 15 پاکستانی نژاد امیدوار بھی کامیاب۔ جانسن کا بریگزٹ 31 جنوری کو ہی مکمل کرنے کا اعلان۔ برطانوی الیکشن میں 15 پاکستانی نژاد امیدوار کامیاب۔ ناز شاہ مسلسل تیسری بار بریڈ فورڈ سے رکن پارلیمنٹ منتخب۔ ساجد جاوید برومسگرف سے فاتح ٹھہرے۔ خالد محمود اور طاہر علی نے برمنگھم، یاسمین قریشی نے ساؤتھ بولٹن سے کامیابی سمیٹی۔ پاکستانی نژاد زارا سلطانہ، شبانہ محمود، روزینہ علیم، محمد یاسین، نصرت غنی، ثاقب بھٹی، افضل خان، عمران احمد اور عطاء الرحمان چشتی بھی اپنی سیٹ جیت گئے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار۔ 100 انڈیکس 10 ماہ بعد 41,000 کی سطح عبور کر گیا۔ کاروبار کے دوران انڈیکس میں 516 پوائنٹس کا اضافہ 41,030 کی سطح پر پہنچ گیا۔ الیکشن کمیشن میں تقرریوں کا معاملہ، اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اتفاق رائے کے لیے پھر متحرک۔ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے قبل حکومت اور اپوزیشن کے اراکین کو ملاقات کی دعوت دے دی۔ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس شیریں مزاری کی زیر صدارت کچھ دیر بعد ہوگا۔ سابق صدر آصف علی زرداری آج کراچی کے لیے روانہ ہوں گے۔ آصف زرداری کی کراچی روانگی ڈاکٹر کی اجازت سے مشروط۔ ترجمان پیپلز پارٹی کے مطابق ڈاکٹروں سے اجازت ملنے پر سابق صدر آج دوپہر کراچی کے لیے روانہ ہوں گے۔
सिंध हुकूमत IG सिंध से नाराज, कलीम इमाम की खदमात वापस करने पर गौर शुरू। सूबाई वज़रा और PP रहनुमाओं ने IG सिंध की तब्दीली का मशवरा दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कलीम इमाम की जानिब से चीफ सेक्रेटरी को खत लिखने पर बरहमी का इजहार भी किया। मुल्क में बादल बरसने का सिलसिला आज भी जारी, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। एबटाबाद मरी रोड ट्रैफिक के लिए बंद, मुतासरा इलाकों में बिजली की बंदिश से अवाम की मुश्किलात बढ़ गए। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 3 रोज में एक इनिंग्स भी मुकम्मल न हो सकी। आज भी बारिश के बाद सिर्फ 5.2 ओवर्स का ही खेल मुमकिन हो सका। श्रीलंका ने 6 विकेटों के नुकसान पर 282 रन बनाए। डिसल्वा 87 रन पर नॉट आउट रहे। मलबा उठा के अपनी लीडरशिप पे डाल देती है। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि इससे फिर अपनी जो बी टीम की करप्शन है वो भी छुप जाती है, क्योंकि ये तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ तो हैं नहीं, छोटे मियाँ भी हैं, सुभान अल्लाह है। क्योंकि जितनी बी टीम भी है इनके भी बहुत कारनामे हैं और इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है। और तकलीफ ये है कि इनके कारनामे पकड़े जा रहे हैं। अब एक साहब जो वहाँ साथ आज खड़े थे, अब उसमें मेरा कसूर तो नहीं है कि अगर इदारे आज़ाद हो गए हैं और आज़ादी से काम कर रहे हैं तो जिस पेट्रोल पंप के ऊपर सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करके आपने बनाया हुआ था वो आपसे वागुजार करा लिया गया और अब आपसे तकाजा किया जा रहा है कि 20 साल सरकारी ज़मीन के ऊपर आपने जो नाजायज़ कब्जा किया हुआ था उसका किराया दें सरकार को। या दीगर 129 अरब रुपए मालियत की सरकारी ज़मीन वागुजार कराई है सिर्फ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब ने पिछले 1 साल में। उस जमीन के ऊपर आप या मैं तो नहीं कब्जा कर सकते थे, कोई साहिब हैसियत या कोई इक़्तिदार में रहने वाला, वही जो 35 साल से बैठे हुए थे उनके ही कब्जे थे, सरकार की जमीन थी। तो अगर ये चीजें हो रही हैं तो इसका सारा कसूरवार शहजाद अकबर को ना बनाए। अब मैं आ जाता हूं, ये जो आप एसेट रिकवरी यूनिट को लेके उन्होंने यहाँ पे दिखाया जी कि कोई इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की। बड़े इख्तिसार के साथ 3 सवाल थे इनके, तीनों के जवाब। अच्छा, पहले तो मुझे हैरत हुई कि शायद मेरी बहन को समझ नहीं आई, क्योंकि जब पिछला फैसला हुआ था जिसमें इनके लीडर को सजा हो गई और बाहर ये मिठाइयाँ बांट रहे थे, तो मैंने कहा शायद चूँकि जवाब अंग्रेजी में गया था समझ नहीं आई। फिर मैंने चेक किया तो वाकई उर्दू में भी गया हुआ था। वहाँ से मुझे यकीन हो गया कि सफ़ेद झूठ बोलने की आदत हो चुकी है। अब सवाल चेक करें। इन्होंने सवाल पूछा कि एसेट रिकवरी ने पाकिस्तान में वापस रकम लाने के लिए क्या किया और कितनी रकम वापस आई। अब इसका स्पेसिफिक जवाब है कि वफाकी काबीना ने, क्योंकि आपको पहले समझने की ज़रूरत है कि एसेट रिकवरी यूनिट बना क्या है और करता क्या है, उसकी फंक्शंस क्या हैं। वफाकी काबीना ने अपने 5 सितंबर 2018 को मुनक़दा इजलास में स्पेशल असिस्टेंट बराए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत और वफाकी तहकीकाती एजेंसियाँ FIA, कौमी एहतसाब ब्यूरो, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बैंक दौलत पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और निजी शोबा के नुमाइंदगान के साथ एक एसेट रिकवरी यूनिट कायम किया। इस यूनिट का मकसद बैरून मुल्क गैर कानूनी असासाजात की वापसी पर अमल दरामद कराना है। एसेट रिकवरी यूनिट एक कोऑर्डिनेशन यूनिट होने के नाते कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुतल्लिका इदारों को एक फोरम फराहम करता है कि वो नए केसों का सुराग लगाएं, इनका पता लगाएं और ये यूनिट गैर कानूनी तौर पर हासिल करदा बैरून मुल्क जायदाद की हतमी तौर पर वतन वापसी के लिए मौजूदा केसेस के लिए फास्ट ट्रैक फराहम करता है। मज़कूरा बाला एजेंसियाँ और तंजीमें बिल आखिर या टैक्स या प्री बारगेन के जरिए रकम वापस या बाजियाब कराने के लिए करती हैं और सरकारी खजाने में बराह रास्त जमा करवाती हैं। एसेट रिकवरी यूनिट जमा नहीं कराता। जिस एजेंसी का वो फोरम है, वो FIA है, वो NAB है या FBR है, वो कराते हैं। इनकी तफसीलात मज़कूरा बाला एजेंसियों के और इदारों के पास मौजूद हैं, उनसे ली जा सकती हैं। क्योंकि सवाल आपने स्पेशली इस इदारे से किया था, तो एसेट रिकवरी यूनिट का कोई बैंक अकाउंट नहीं जिसमें वो पैसे जमा कराते हैं। सारे पैसे सरकार के अकाउंट में आते हैं जो रिकवरीज होती हैं। अब इसके जो यूनिट्स हैं, जो एसेट रिकवरी यूनिट के अंदर जो एजेंसीज जिनको ये एक फोरम फराहम करता है कोऑर्डिनेशन के लिए,
اور اس کو قائم کرنے کے پیچھے 2018 کے شروع میں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی